ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਊਅਰਸ। ਮਿਸਟਰ ਜੇ ਗੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਇਚਿੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਸੁਪਰੈਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਈਵਨ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਸਲਿਪਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ देयर ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, और जिहदा मतलब है मुकम्मल तबाही। जिवें कि निक्की हेली जिहड़ी UN च एम्बेसडर है अमरीका दी, उन्हें ऑलरेडी इस लाइन ते वार्न भी कीता सी। अमरजीत सिंह अज लिखते हैं, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, कश्मीर इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर बोथ नेशनस प्रोपेगेंडा विच हैज़ नो बेनिफिट और वैल बीइंग फॉर कश्मीरी पॉपूलेशन, ओनली सोल्यूशन इज़ चाइना। जी जी ये बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, क्योंकि दोनों ही लड़ाई के बहाने कमीशन हथियारों के इधर उधर, और हुण क्योंकि अमरीकन स्ट्रैटजी चाइना और पाकिस्तान को क्लब करके भारत को खड़े करने की लाइन है, हालांकि अजे एग्रैसिव लाइन नहीं आई। सो कुल मिला के जिस पासों भी देखो उस खिते दे विच मैनूं तबाही नज़र आती है, क्योंकि जो कुछ भी उधर बन रहा है। जगजीत सिंह गर्चा लिखते हैं, डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एज पर सरदार हरजिंदर सिंह दलगीर, ब्लू इज़ द कलर ऑफ खालसा एंड नॉट द केसरी। गर्चा साहब गल ये है भी चीन वालियां दा एक अखाण है कि भी बिल्ली का रंग काला जां चिट्टा है, इहदा फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने चूहे फड़ने होने चाहिए ने। सो कोई नहीं, जिहड़े नीला ही मनते हैं नीला बन के खालिस्तान लई काम करन। असीं ये समझते हैं कि भाई जिहड़ा केसरी है इहदी एक अपनी अहमियत है, नीला नीलंबर धारा भुजंगी खालसा चिट्टा भी पाउंदे रहे ने सिख, लेकिन जदों कोई चीज़ रिबैलीयन का साइन बन जाए, एक स्टेज सी कि 84 तो बाद केसरी पग बननी या केसरी पटका जिहदे घरों मिलदा सी उहदी परसीक्यूशन हुंदी सी, ज़ाहिर है सो एक कलर ऑफ रिबैलीयन है। और इहदे कोई असीं इस झगड़े च नहीं पैना चाहुंदे जिवें वो चीनियां दा हैगा कि बिल्ली काली है कि चिट्टी, उन्होंने चूहे फड़ने होने चाहिए ने, खालिस्तान लई एक्टिव होने चाहिए ने साडे वीर। गुरप्रीत सिंह लिखदे ने, माई लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स वॉच TV 84, पर्टिकुलरली योर शो, यू आर गिविंग टू मच नॉलेज टू यंगस्टर्स। गुरप्रीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, असी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, कोई आसान नहीं है जी। बबर शेर लिखते हैं, कोई डॉक्टर साहब का नंबर दे सकता है जे गल करनी चाहिए। कई बार टैक्सट किया है, मैसेज दे देखो असी जिहड़ा एक तो ट्रैवल अराउंड हुंदा है, फिर जिहड़ी भी किसी का है तुहाडे कोल साडी ईमेल है, तुसीं उहदे च अपना नंबर ਜਾਂ जिस इशू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੇਜੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ऑलवेज। मोहनजीत सिंह खालसा लिखते हैं, दिल्ली तख्त पर राज करेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। वेरी ट्रू। सोडी निजर लिखते हैं, पिछले हफ्ते का प्रोग्राम देख के बड़ी जानकारी मिली है जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सतपाल सिंह परेवाल, गुरफतेह जी, आज छोटी फतेह लिखी है। अरुण तरार, नाइस डिबेट डॉक्टर साहब, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। भुपिंदर सिंह, कैप्टन हूँ दिने लाउण नाल गड़ुच होया लगता है, जद KP गिल के दर्शन करके आया, हुण हो सकता गल ठीक होए। निंदर सिंह, सोडी निज्जर, अमनदीप सिंह लिखते हैं, हैप्पी खालिस्तान डिक्लेरेशन डे टू पंथ खालसा, बहुत शुक्रिया जी। और बलराज सिंह, वी शुड सिंग गगन दमामा बाजो इंस्टेड ऑफ दे शिवा। इन्हां डिबेट्स ना पिया करिए, गगन दमामा भी गा लिया करो, दे शिवा नाल भी जे तुसीं उहदा मैसेज जिहड़ा उस वाल दईए। इस वेले इदां दीयां डिबेट्स बाद पंथ डिसाइड कर लेगा, जे सानूं लगदा है कि कोई चीज़ जिहड़ी आशे मुताबक नहीं है गुरमत दे, इस वेले इन्हां डिबेट्स वक्त ना ज़ाया करिए। भुपिंदर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर विरक, खालिस्तान जिंदाबाद। असी गुलाम है जुझार विरक। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। अखीरला मैसेज मैं पढ़ रहा हरमेल सिंह जी का। कैप्टन अमरिंदर विपरवादी हुकूमत की बोली बोल रहे हैं, जिन्हों ने इसनूं पंजाब विच CM की कुर्सी पर बिठाया, ये हुण उन्हां नूं खुश करने लई कुछ भी कर सकदा है। सिख संघर्ष विरुद्ध RSS और भारतीय एजेंसियां जो चाहुंदियां हन वो कैप्टन करेगा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਲੈ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ
ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 175ਵਾਂ ਇਹ ਸਵਈਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਕੈ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, सोई तो असाध संग दृष्ट विकार है। साध संग शब्द सुरत कै ब्रह्म ज्ञान, सोई तो असाध संग बाद अहंकार है। साध संग असन बसन कै महाप्रसाद, सोई तो असाध संग बिकम आहार है। दुर्मत जन्म मरण होए असाध संग, गुरमत साध संग मुक्त द्वार है। ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਤੋਂ ਅਸਾਧ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਧਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਤੋਂ ਅਸਾਧ ਸੰਗ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ, ਮਨਮਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਮ ਖਾ ਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਣਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਨ ਬਸਨ ਕੈ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਈ ਤੋਂ ਅਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਕਮ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਿਕਮ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਏ ਅਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਿ ਅਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾਵਦੇ ਆ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।